Everyone open your Bibles to Isaiah 10:27. You don't have to read it in Nepali because it's going to take too long. I'll just read it in English. Actually, read this verse in Nepali. Isaiah 10:27. And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. यशाया 10 को 27 त्यो दिन तिमीहरूको बोझा तिमीहरूका काँधबाट र तिनीहरूको जुवा तिमीहरूका घिच्राबाट उठाइनेछ र तिमीहरू मोटाएको कारण जुवा भाँचिनेछ. Hallelujah. हालेलुया. It says in the Nepali, because of the fatness, the yoke shall be destroyed. नेपालीमा भनिएको छ मोटाएको कारणले त्यही जुवाहरू भाँचिनेछ. And God can anoint you in such a way where your neck is fat. परमेश्वरले तपाईलाई यस्तो प्रकारको अभिषेक गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईको घाँटी चाहिँ मोटो हुन्छ. When you talk about yoke in the Old Testament, and even some people, some farmers, they're used to this. We might not be used to this because we live in a modern society. हामी जब जुवाको कुरा गर्छौं यो पुरानो नियममा एकदमै धेरै व्यक्तिहरूले चलाउने कुरा थियो नि अहिले हामी कति जनालाई यो कुरा थाहा छैन होला. And the Bible says because of the anointing, or in other translation the fatness. बाइबलले भन्छ अभिषेकको कारणले या अरु अनुवादमा हेर्नुहुन्छ भने मोटो. Amen. When the anointing comes upon you, you'll be too slippery. जब परमेश्वरको अभिषेक आउँछ तपाई चाहिँ अर्कै प्रकारको हुन्छ. You won't be bound by sin because it's too slippery. तपाई चाहिँ पापको कारणले गर्दा त्यहाँ बसिरहन सक्नुहुन्न किनकि त्यो चाहिँ एकदमै अर्कै प्रकारको हुन्छ. What is this fresh oil? अब यो ताजा तेल भनेको चाहिँ के हो त? What is this anointing? यो अभिषेक भनेको चाहिँ के हो त? This anointing is the power and the presence of God manifest. यो भनेको चाहिँ परमेश्वरको शक्ति र अभिषेक हो. This is the power of God that comes upon an individual and it empowers them. अनि यो चाहिँ परमेश्वरको शक्ति र उपस्थिति हो सबै मानिसमा आउने. Hallelujah. हालेलुया. When this power comes upon you, it comes for a purpose. जब यो शक्ति तपाईमा आउँछ यो चाहिँ केही न केही उद्देश्य लिएर आउँछ. Amen. Amen. This power graces you to fulfill the call of God in your life. यो शक्तिले चाहिँ परमेश्वरको बोलावट तपाईको जीवनमा के हो यो पूरा गर्नको लागि सहयोग गर्छ. Who of you in here know what you've been called for? Who knows their calling? यहाँ मध्ये को हुनुहुन्छ तपाईलाई तपाईको बोलावट थाहा छ? Okay, just one person. That's a good start. But the anointing comes upon you so you can fulfill the call of God in your life. परमेश्वरको अभिषेक चाहिँ तपाईमा आउँछ ताकि तपाईले उहाँको बोलावटलाई पूरा गर्न सक्नुहोस्. Without this anointing, यो अभिषेक बिना in a way you're naked. There's like if this anointing is removed, it's like there's no covering. यदि यो अभिषेक त्यो हटाइनु भने तपाईमा केही पनि हुँदैन. It's like you're naked. एउटा नाङ्गो शरीर चाहिँ. So but when this anointing comes upon you, जब यो अभिषेक आउँछ you're clothed with God's power. त्यति बेला चाहिँ तपाई चाहिँ परमेश्वरको शक्तिको पहिरन भएको हुन्छ. Hallelujah. हालेलुया. Who wants to be empowered? यहाँ मध्ये को हुनुहुन्छ परमेश्वरको शक्तिले भरिन चाहनुहुन्छ? Who in here wants to be clothed with God's power? यहाँ मध्ये को हुनुहुन्छ परमेश्वरको त्यो शक्तिको वस्त्र पहिरिने? Amen. Amen. So we talked about what is this fresh anointing. So I want to go into point number 2. What does this oil do? What does this anointing do? हामीले ताजा तेल भनेको के हो भन्ने विषयमा हेर्यौं. अब हामी बुधा 2 मा जानेछौं. यो तेलले के गर्छ? Throughout the Bible we see the anointing coming upon different people. हामी बाइबलमा हेर्छौं भने बाइबलमा धेरै ठाउँमा हामी पाउँछौं परमेश्वरको अभिषेक धेरै मानिसहरुमा आएको. This anointing is not just to be contained inside the church. यो अभिषेक चाहिँ तपाई र मलाई चाहिँ यही चर्चको लागि मात्रै होइन. It's not just to come to church and feel good.
चर्च आउनु अनि आफूलाई खुसी आफूलाई असल महसुस गर्नु मात्रै होइन When the anointing comes upon you, you're going to feel good. It's the presence of God. जब अभिषेक तपाईमा आउँछ तपाईले असल महसुस गर्नुहुन्छ But किनकि this यो anointing is not परमेश्वरको just contained to feel good. तर यो चाहिँ तपाईलाई असल महसुस गर्नका लागि मात्रै होइन It's not just it is not just given so you can come to church and cry or laugh or feel good about yourself. यो चाहिँ तपाईलाई दिएको छैन ताकि तपाई चर्च आउनुहोस् खुसी हुनुहोस् अनि रुनुहोस् आफूलाई असल महसुस गर्न मात्रै होइन No, it's given so we can reach the lost. यो तपाईमा दिएको छ ताकि तपाईले हराएकोलाई भेट्न सक्नुहोस् Many people in the church, they have moved away from the anointing. They have moved away from the power of God. धेरै मानिसहरू छ जो चाहिँ परमेश्वरको अभिषेकबाट टाढा बसेको छ परमेश्वरको शक्तिदेखि टाढा बसेको छ And do you know what that does? तपाईलाई थाहा छ त्यसले के गर्छ Because people are not seeing the power of God in church, they're going to witchcraft. किनकि मानिसले त्यो शक्ति चाहिँ चर्चमा देखिएको छैन अनि उनीहरू अरु नराम्रो नराम्रो कुरातिर गइ पठाउँछ They're openly promoting Satanism. उनीहरूले पापलाई चाहिँ खुल्लामखुल्ला प्रचार गरिरहेको छ Because there's power there. किनकि त्यहाँ शक्ति छ People in this age, they want to see power. They don't want to just hear a message. अहिलेको यो समयमा मानिसले त्यो शक्ति देख्न चाहन्छ उनीहरू सुन्न मात्रै होइन When a person is so depressed, message is not going to change them unless there's power there. जब एउटा मानिस निरुत्साहित हुन्छ उलाई चाहिँ एउटा वचनले मात्रै काम गर्दैन When somebody is so sick, they're about to die, a good message is not going to heal them. जब एउटा मानिस मर्न लागेको हुन्छ एउटा वचनले मात्रै उसको जीवनमा It's काम the power गर्दैन of God that destroys the yoke of bondage. तर त्यो चाहिँ परमेश्वरको शक्ति हो जुन It's the शक्तिले जुवा anointing that changes मचाउँछ people's life. यो परमेश्वरको अभिषेक हो जुनले मानिसको जीवन And when this बदलाउँछ anointing comes upon you, जब यो अभिषेक तपाईमा आउँछ it's going to make you great in life. तपाईलाई जीवनमा Hallelujah. उत्कृष्ट बनाउँछ हालेलुया Hallelujah. That oil is here today. अनि त्यो तेल चाहिँ आज यहाँ छ That oil is here among us. त्यो तेल चाहिँ हामी मध्ये यहाँ छ And it's not just the oil, अनि यो चाहिँ एउटा साधारण तेल मात्रै होइन it's a person. यो चाहिँ एउटा व्यक्ति हो It's the Holy Spirit. यो चाहिँ पवित्र आत्मा हो Hallelujah. हालेलुया And He's going to touch you today. तपाईलाई आज छुने छ You might not see it right now, तपाईले देख्न सक्नुहुन्न होला but if you were to open your eyes and look with your spiritual eyes, यदि तपाईले आत्मिक आँखाले हेर्नु भयो भने the Spirit of God is here. परमेश्वरको उपस्थिति यहाँ छ And that Spirit of God, that anointing, अनि परमेश्वरको आत्मा जुनले चाहिँ अभिषेक गर्छ is going to change you. आज तपाईलाई बदलाउनु As you're हुनेछ hearing the word, something is, if you open your heart, something is going to happen to you. तपाईले आज तपाईको हृदय खुला गर्नु भयो भने यो सुन्दै गर्दा तपाईको हृदयमा केही न केही बदलिनेछ Hallelujah. हालेलुया Everyone say anointing. सबैले भन्नुस् अभिषेक Anointing. अभिषेक I love to talk about this. I love to talk about this subject because this is something that changed my life. मलाई यो विषयमा बोल्न एकदमै मन लाग्छ किनकि यो विषयले मेरो जीवन बदलाएको छ I came back, I used to be a Hindu. म एउटा हिन्दू थिए We were raised by a single mom when we were younger. जब हामी सानो थियौँ हामीलाई त एउटा एक्लो आमाले हुर्काउनु भएको हो And at that time, something happened. My mom was going to die. अनि त्यो समयमा त एउटा यस्तो कुरा भयो त्यो कुराले चाहिँ मेरो मम्मी मर्न आँट्नु भएको She थियो was tormented by an evil spirit. अनि उहाँ चाहिँ त्यो अन्धकारको शक्तिले यति कब्जा हुनुभएको थियो And I knew if my mom dies, we will be orphans. मलाई थाहा थियो यदि मेरो आमा मर्यो भने हामी त अनाथ हुन्छौँ भनेर It felt like, I didn't know what to do. मलाई त्यो समयमा मलाई के गर्नुपर्ने मलाई थाहै थिएन I was 13, 14 years old. 13-14 वर्षको थिएँ म Can you imagine? That pain for me was too unbearable. अनि त्यो दुखाइ चाहिँ मेरो लागि एकदमै सहन नसक्ने दुखाइ थियो So I began to cry out to the gods that I knew. अनि त्यो समयमा मैले जुन ईश्वरलाई चिन्थे त्यो ईश्वरलाई म एकदमै रुएर पुकारा गर्ने गर्थेँ But nobody answered me. अनि त्यो समयमा कसले पनि मेरो पुकाराको And then I जवाब went from दिएन being a radical Hindu to now like I'm in the middle. I'm undecided. अनि त्यो समयमा चाहिँ म हिन्दूदेखि एक समयमा आइपुगेको थिएँ जुनमा चाहिँ मलाई थाहै थिएन म कहाँ जानुपर्ने I remember me and my friends, we were coming back from this park. म अनि मेरो साथी एउटा पार्कबाट फर्किँदै थियौँ There were about 3 or 4 of us.
हामी 3-4 जना थियौँ And as we were coming back, जब हामी आउँदै थियौँ फर्केर I saw Jesus अनि मैले येशूलाई देखेँ in my heart. मेरो हृदयमा In that time, I was so hungry. I didn't know what to do because I knew, I knew something had to change in my life, and then I didn't know how to change. I didn't know how to receive that change. त्यो समय म यति भोकाएको थियो केही न केही बदलाव त आउनु पर्थ्यो तर त्यो बदलावलाई कसरी पक्रिने त्यो मलाई थाहै थिएन Jesus came and He changed my life. अनि येशू आउनुभयो अनि मेरो जीवनलाई बदलाउनु I saw भयो Him like a flash. अनि एउटा शरीरको जस्तै मैले देखेँ And when I saw Him, जब मैले उहाँलाई देखेँ even though I was still Hindu at that time, त्यो समयमा म हिन्दू नै थिएँ I immediately knew who He was. तर त्यो समयमा म हिन्दी भए तापनि त्यो व्यक्ति मैले देखेको को थियो मैले छिटै चाल पाइहालेँ I knew immediately it was Jesus. मलाई त्यो समय थाहा भयो कि त्यो येशू हुनुहुन्थ्यो And then I told my sister I want to go to church, I want to get saved. अनि मैले मेरो दिदीलाई भने म चर्च जान चाहन्छु म बाँचिन चाहन्छु And then I remember I was going somewhere with my sister or something like that. अनि म कहीँ गइरहेको थिएँ मेरो दिदीसँग And I heard on the radio somebody saying, God, if you're real, I want you to touch me. अनि त्यहाँ रेडियोमा एकजना व्यक्तिले भनिरहेको थियो परमेश्वर यदि तपाईँ साँचो हुनुहुन्छ भने मलाई छुनुहोस् I was just saved from Hinduism. अनि म चाहिँ भर्खर बाँचिएको थिएँ So I go from being a radical Hindu to now receiving Jesus. अनि म एउटा हिन्दू व्यक्तिदेखि एउटा येशूलाई पाएको व्यक्ति भएँ But I was so tired of religion. तर म त्यो समय धर्मदेखि एकदमै थाकेको थिएँ I wanted to see power. I wanted to see something that's real. म चाहिँ त्यो समय शक्तिलाई देख्न चाहन्थेँ यस्तो कुरालाई देख्न चाहन्थेँ जुन कुरा चाहिँ साँचो थियो And after hearing the words of that preacher on the radio, I prayed the same prayer. अनि त्यो प्रचारकले त्यो रेडियोमा जुन कुरा भनिरहनु भएको थियो मैले त्यही प्रार्थना मैले पनि गरेँ We used to go to an American church. अनि हामी एउटा अमेरिकन चर्च जान्थ्यौँ One day there was a guest there that attended the church. अनि त्यो समयमा चाहिँ एउटा नयाँ व्यक्ति आउनु भएको थियो एउटा गेस्ट This person was filled with the Holy Spirit. अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ पवित्र आत्माको शक्तिले भरिएको थियो Through the series of events, अनि धेरै इभेन्टको कामहरूमा this person, I wanted to receive the baptism in the Holy Spirit. अनि म चाहिँ बप्तिस्मा लिन चाहन्थेँ पवित्र आत्माको बप्तिस्मा And then this person, she comes up to me अनि त्यो व्यक्ति उहाँ म कहाँ आउनुभयो and she tells me to lift my hands. अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो आफ्नो हातहरू I उचाल lift my hands. अनि मैले मेरो हातहरू उचालेँ She said, imagine the cross. She puts her hand on my forehead. अनि उहाँले आफ्नो हात मेरो निधारमा राख्नुभयो अनि एउटा क्रुसलाई सम्झ भन्नुभयो I didn't know what the cross looked like. मलाई थाहा थिएन त्यो समयमा didn't. क्रुस चाहिँ कस्तो देख्थ्यो भनेर But I tried to imagine, I tried to picture. मैले चाहिँ सोच्न Instantly the power of God hit me. अनि त्यो समयमा परमेश्वरको शक्तिले म कहाँ आउनुभयो I began to scream, I began to sing in tongues in a language I had never known before. अनि म चाहिँ अन्य भाषामा बोल्न थालेँ जुन चाहिँ मलाई कहिले पनि थाहा थिएन I was singing in tongues. म अन्य भाषामा गीतहरू गाइरहेको थिएँ I was not trying to do that. It's just it's like I was out of my mind. I didn't know what was going on at the moment. It's like my mind went blank. मैले त्यो के गरिरहेको थिएँ मलाई थाहा थिएन तर त्यो भइरहेको थियो त्यो कुराहरू And then I came back to myself. अनि म चाहिँ मेरो समाजमा फेरि फर्केर आएँ And then I knew I was speaking in a weird language. अनि मैले त्यो समयमा थाहा पाएँ म त एउटा अनौठो भाषामा See the बोलिरहेको छु anointing. अभिषेक Hallelujah. हालेलुया The anointing has changed my life. अनि त्यो अभिषेकले चाहिँ मेरो जीवन बदलाएको छ And the same anointing will change your life. अनि त्यही अभिषेकले तपाईँको जीवन It's पनि only the बदलाउनेछ power, the presence of God that will change you. यो परमेश्वरको शक्ति र उहाँको उपस्थिति मात्रै हो If- जुन if कुरा you're तपाईँको depressed- जीवन बदलिनेछ If you're depressed, यदि तपाईँ निरुत्साहित हुनुहुन्छ भने that anointing will destroy that. त्यो अभिषेकले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई भत्काउनेछ If you're battling sin, यदि तपाईँ पापसँग लडिरहनु भएको छ this भने anointing will destroy that. यो अभिषेकले त्यो कुराहरू भत्काउनेछ This anointing will make you the best man. अनि यो अभिषेकले चाहिँ तपाईँलाई एकदम उत्कृष्ट व्यक्ति बनाउनेछ This anointing will make you the best woman. यो अभिषेकले चाहिँ तपाईँलाई एउटा असल स्त्री बनाउनेछ It's not just for church. यो चाहिँ चर्चको लागि मात्रै होइन It's outside of the church. यो चाहिँ चर्चदेखि बाहिरको लागि पनि हो It'll make you the best in your work. तपाईँको काममा तपाईँलाई एकदमै उत्कृष्ट बनाउनेछ This anointing will make you the best husband.
यो अभिषेकले चाहिँ तपाईलाई एउटा एकदमै असल पति बनाउने This छ anointing will make you the best wife. यो अभिषेकले चाहिँ तपाईलाई एकदम असल पत्नी बनाउने This छ anointing will make you the best student. यो अभिषेकले चाहिँ तपाईलाई एउटा असल स्टुडेन्ट विद्यार्थी बनाउने छ Hallelujah. हालेलुया So what does this anointing do? अब यो अभिषेकले चाहिँ के गर्छ त It brings destruction to the kingdom of darkness. अनि यसले चाहिँ अन्धकारको राज्यलाई नष्ट गर्छ Judges 15:4 and 5. Then Samson went and caught 300 foxes, and he took torches and turned the foxes tail to tail and put the torch between each pair of tails. When he had set the torches on fire, he let the foxes go in the standing grain of the Philistines and burned up both the shocks and the standing grain, as well as the vineyards and olive groves. You don't have to read it. This anointing causes destruction to the kingdom of darkness. यो अभिषेकले चाहिँ अन्धकारको शक्तिलाई भत्काउँछ You know, Samson was anointed. हामी स्यामसनको जीवनमा हेर्छौँ भने ऊ त्यो एउटा अभिषेक्त व्यक्ति थिए When the Spirit of the Lord came upon Samson, जब परमेश्वरको उहाँको आत्मा चाहिँ स्यामसनमा आयो he caught foxes. उसले चाहिँ त्यहाँ हामी देख्छौँ भने स्यालहरू पकडेको छ. Not just one fox, but 300 foxes. एउटा मात्रै होइन तर 300 स्याल पक्रेको छ Do you know how fast you have to be to catch a rabbit? तपाईलाई थाहा छ तपाईँ कति धेरै छिटो हुनुपर्छ त्यो पक्रिनको लागि He caught not rabbit, fox. तर उसले एउटा खरालाई पक्रेको छैन तर एउटा स्याललाई पक्रेको छ He outran a fox. उसले चाहिँ स्याललाई चाहिँ पक्रेर स्यालभन्दा अघिल्लो भएको छ If you don't think this is supernatural, यदि तपाईँलाई लाग्दैन भने यो अनौठो हो भने go try to catch the squirrel outside. तपाईँ बाहिर गएर त्यो पक्रिने ट्राई It's गर्नुहोस् the anointing. यो अभिषेक हो And then he didn't just catch the fox, he tied them up 2 by 2. उसले स्याललाई पक्रेको मात्रै छैन तर दुवैजनालाई बाँधेको छ And he lights them on fire, अनि उनीहरूको पुच्छरमा पक्रेर बाँधेर त्यो आगोमा हालिदिएको छ sets them loose. अनि उनीहरूलाई त्यहाँ छोडिदिएको छ The Holy Spirit will do that with you. पवित्र आत्माले चाहिँ तपाईँलाई पनि त्यस्तै गर्नुहुन्छ There are some of you in here, यहाँ कोही कोही हुनुहुन्छ होला when the fire comes upon you, जब परमेश्वरको आगो तपाईँहरूमा when this आउँछ anointing, burns in your back, जब यो अभिषेक चाहिँ तपाईँको पछिल्लो भागमा एकदमै तातिएर आउँछ you're going to run. तपाईँ Hallelujah. भाग्नुहुन्छ तपाईँ कुद्नुहुन्छ Hallelujah. You're going to run with the fire. तपाईँ चाहिँ यो आगो लिएर You're going to cause कुद्नुहुन्छ destruction. तपाईँले त्यहाँ नष्ट गर्नुहुन्छ You're going to kick the devil in the head. तपाईँले शैतानको उसको शिरमा लात्ती You're मार्नुहुन्छ going to break his teeth. अनि उसको दाँतहरू भचाइदिनुहुन्छ With the anointing. त्यो अभिषेकले If you go try to cast the devil out without the anointing, यदि तपाईँले शैतानलाई चाहिँ त्यो अभिषेक बिना पक्रिन खोज्नुहुन्छ भने he'll strip you naked. अनि उसले चाहिँ तपाईँलाई नाङ्गो बनाउँछ Hallelujah. What does the anointing do? Number 2, breaks the bond of sin. यो अभिषेकले चाहिँ के गर्छ त यसले पापहरूलाई भत्काउने काम गर्छ When the enemy came to bind Samson, जब शैतान चाहिँ जब दुष्ट चाहिँ यो सामसनलाई पक्रनको लागि आएको छ the Philistines came together to catch him and bind him. पलिस्तीहरू चाहिँ उसलाई पक्रिनका लागि आएको छ I'm not going to read the whole verse, and Susma doesn't have to read it, but I'm just going to read just a little portion. Judges chapter 15, it's 13 to 14, but I'm just going to read the end of 14. Then the Spirit of the Lord came mightily upon him, and the ropes that were on his arms became like flax that is burned with fire, and his bonds broke, melted loose from his hands. You see, the enemy had bound him, त्यो शैतानले चाहिँ उसलाई एकदम पक्रिन खोजेको छ but when the Spirit of the Lord came upon Samson, तर जब परमेश्वरको आत्मा चाहिँ स्यामसनमा आएको छ it burned the rope with fire. तर त्यो डोरीहरूलाई चाहिँ आगोले भस्म पारेको छ That's the power of God, and when that power of God comes upon you, that sin that's holding you back will burn. त्यो चाहिँ परमेश्वरको शक्ति हो जब तपाईमा परमेश्वरको शक्ति आउँछ त्यो पापको त्यो डोरीहरू सबै टुटिन्छ Hallelujah. Hallelujah. If you're struggling with something, if something is binding, if something has bound you, when that power comes upon you, that's going to burn it. यदि तपाईलाई केही कुराले एकदम उयो गरिरहेको छ भने जब परमेश्वरको शक्ति आउँछ त्यो सबै कुराहरूलाई परमेश्वरको शक्तिले भस्म पार्नेछ Hallelujah. Hallelujah. David killed the lion and the bear by his hands.
तपाईले हेर्नुभयो भने दाउदले ती सिंहहरू अनि भालुहरू मारेको छ Hallelujah. हालेलुया Can you imagine David taking out the lion and the bear? तपाई आफै सोच्नुहोस् कसरी दाउदले चाहिँ एउटा सिंह र भालुहरूलाई आफै त्यो सबैलाई मारेको छ The Bible says he tore the bear and the lion apart by his hands. अनि बाइबलले भन्छ उनले आफ्नै हातले भालु र सिंहहरूलाई त्यही दुई भाग बनाएको छ मेरो साथीलाई नि उसलाई एउटा कुकुरले त्यस्तो साह्रो ड्यामेज गर्यो भने झन् सिंहसँग त तपाईँ छेउछाउमै आउँदैन तपाईँ एक छाक पनि हुँदैन तर यो कसरी भयो भन्दाखेरि anointing प्रभुको शक्ति Hallelujah. Your body is going to radiate with the power of God. अनि तपाईको शरीर चाहिँ यो शक्तिले भरिन्दछ Even if you're lean and you have no muscles, you're going to be the most powerful guy in the world. यदि तपाईँ सानो हुनुहुन्छ भने पनि तपाईले एकदमै एउटा शक्तिशाली व्यक्ति यो संसारमा हुन सक्नुहुन्छ Because of the anointing. किनकि यो अभिषेकको कारणले गर्दा David was 17 years old, 17 or even younger, when he tore the bear and the lion with his hands. दाउद चाहिँ 17 वर्ष या अझै सानो थियो जब उसले आफ्नै हातले भालुहरूलाई दुई भाग बनाएको छ God told Samuel, go and anoint David. परमेश्वरले सामुएललाई भन्नुभयो दाउदलाई गएर अभिषेक गर When that anointing came down upon him, जब त्यो अभिषेक उमा आयो when that oil was poured on his head, जब त्यो तेल चाहिँ उसको शिरमा खनाइयो up to this point, यो समयमा David was a hidden man. ऊ चाहिँ एउटा लुकिएको व्यक्ति थियो He was tending the sheep. उसले चाहिँ भेडा गोठालोहरू गर्ने गर्थ्यो Nobody in his family cared about him. Nobody recognized the greatness in him. उसलाई उसको परिवारले चिनेको छैन ऊ But कति when- उत्कृष्ट छ भनेर But when the oil was poured on his head, जब त्यो तेल उसको शिरमा खनाइयो before the chapter ends, यो सकिन भन्दा अगाडि as soon as he is anointed, within 10 verses, जब ऊ त्यो तेलले अभिषेक भयो तपाईले 10 अध्यायमा तपाईले हेर्नुभयो भने he gets entrance to the palace. अनि उनले चाहिँ राजदरबारमा पस्ने समय पाएको छ He gets entrance to the palace. A boy that's rejected by his family, a boy that's unseen, that's neglected by his family, by his brothers, that's been downcast. God saw him when that oil came upon him, supernatural promotion. एउटा नदेखिएको व्यक्ति एउटा परिवारले चिन्न नसकेको व्यक्ति तर जब त्यो तेल उसमा खनाइन्छ जब परमेश्वरको अभिषेक उसमा आउँछ उसले चाहिँ अनौठो काम गरेको छ अनौठो ठाउँमा जान पाएको You छ might be hidden too, तपाई लुकिनु भएको होला but when that oil comes on you, जब त्यो तेल तपाईमा आउँछ you're going to be very much seen. अनि तपाई त्यो समयमा एकदमै देखिने व्यक्ति There's going to be a हुनुहुन्छ spotlight on you. तपाईलाई सबैले देख्ने छ Hallelujah. हालेलुया The anointing. अभिषेक What does this oil do? Supernatural exploits in ministry or greatness in ministry. अनि यो तेलले चाहिँ के गर्छ त तपाईको सेवाकाईमा अचम्मको असल असल कामहरू गर्छ Generational impact upon the world. अनि पुस्तौको असल कामहरू हुनेछ We're going to look at two persons, हामी दुईटा व्यक्तिलाई हेर्ने छौं Jesus येशू and Paul. अनि पावललाई They lived 2,000 years ago. उनीहरू 2000 वर्ष अघि बाँचेको थियो We're talking about the now. हामी अहिले बात गरि अहिलेको 100 बारेमा years भनिरहेको from छौं। today, आजको दिनदेखि 100 वर्ष some of us will be here. हामी पछाडी हामी यहाँ कोही पनि हुँदैनौँ But if you're used by the anointing, तर यदि तपाईँ परमेश्वरको अभिषेकले चलिनु भएको छ भने maybe 100 years from now, people will know you still. तर 100 वर्ष पछाडी पनि तपाईलाई मानिसले चिन्ने छ Maybe. Hallelujah. सम्भावना छ Hallelujah. हालेलुया But this anointing was upon Jesus. This anointing, this power was upon Paul. They shook the world. अनि यो अभिषेक चाहिँ येशूमा थियो अनि यो अभिषेक चाहिँ पावलमा थियो जुन शक्तिले चाहिँ उनीहरूले संसारलाई हल्लाउन सकेको छ By the same anointing, we can do the same thing. अनि यो त्यही अभिषेकले हामी पनि त्यही कामहरू गर्न सक्छौं Do you believe that? तपाई के विश्वास गर्नुहुन्छ Hallelujah. हालेलुया This anointing, as you're hearing the word, this anointing is coming upon you. जब तपाई यो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरको अभिषेक तपाईमा You might not आउँदैछ feel it. It's like hot oil coming down on you. तपाईले यो महसुस गर्नु भएको छैन होला तर यो त्यो एउटा तातो तेल हो जुन चाहिँ तपाईमा आउँछ It's like you're standing in the shower of the presence of God. यो चाहिँ तपाई एउटा
नुहाउनको लागि त्यो पानीको मुनि बसिरहनु भएको छ अनि It's like परमेश्वरको hot उपस्थिति water त्यहाँ छ। coming down on your skin. त्यो तातो पानी तपाईको शरीरमा आएको जस्तो। Hallelujah. Everyone say anointing. सबैले भन्नुस् अभिषेक। Hallelujah. हालेलुया। Jesus was anointed with this fresh oil. अनि येशू चाहिँ त्यो एकदम ताजा तेलले अभिषेक हुनु भएको थियो। The Spirit came upon Jesus. जब त्यो आत्मा चाहिँ येशूमा आयो, Wherever Jesus went, there was a revival. जहाँ जहाँ येशू जानुभयो त्यो ठाउँमा जागृत आएको छ। When Jesus went to the funeral, he ruined it. जब येशू चाहिँ एउटा मरेको ठाउँमा जानुभयो त्यो ठाउँमा उहाँले त्यो बिगार्नु भएको छ। Because he would raise the dead. किनकि उहाँले चाहिँ त्यो मरेकोलाई जीवित पार्नुहुन्थ्यो। If the dead is raised, then there's no more funeral. यदि मरेको व्यक्ति नै उठ्यो भने त्यहाँ कुनै मरेको त्यहाँ सेवा केही नै हुँदैन। Hallelujah. Bible says Jesus went about doing good and healing all who were oppressed by the devil. बाइबलले भन्छ येशूले चाहिँ असल असल काम गर्नुभयो अनि उहाँले दुष्ट लागेको व्यक्तिहरूलाई त्यो दुष्टहरूबाट निकाल्नु भएको छ। Hallelujah. हालेलुया। How? कसरी त? The anointing. अभिषेक। Jesus raised up 12 apostles and rest disciples. अनि येशूले चाहिँ 12 वटा प्रेरितहरू अनि अरू चेलाहरू बनाउनु भएको छ। And then those people shook the world. अनि ती व्यक्तिहरूले संसारै हल्लाएको छ। Hallelujah. हालेलुया। Let's talk about Paul. अब हामी पावलको बारेमा He wrote 13 books in the New Testament. तपाईले नयाँ नियममा हेर्नुभयो भने पावलले 13 वटा पुस्तक लेखेको छ। He planted churches across Europe and Asia. उनले युरोप अनि एसिया भरि चर्चहरू स्थापित गरेको छ। He raised up people like Timothy and others that traveled with him. अनि उनले नयाँ नयाँ व्यक्तिहरू खडा गरेको छ तिमोथी अनि अरू व्यक्तिहरूसँग जानका लागि। He, like Jesus, performed signs, wonders and miracles. उनले येशूले जस्तै अचम्मको शक्तिशाली कामहरू गरेको छ। Hallelujah. हालेलुया। How? कसरी? The anointing. अभिषेक। And if this anointing comes upon you today, यदि यो अभिषेक तपाईमा आयो भने you're going to do great things. तपाईले असल असल कामहरू You're going to do गर्नुहुनेछ। mighty things. तपाईले अचम्मको कामहरू You're going to गर्नुहुनेछ। change history. तपाईले इतिहासलाई You're going to बदलाउनुहुन्छ। write new history. तपाईले नयाँ इतिहास लेख्नुहुन्छ। This anointing will not make you small, it's going to make you big. यो अभिषेकले चाहिँ तपाईलाई सानो बनाउँदैन तर ठुलो बनाउँछ। Hallelujah. हालेलुया। This anointing will set you free. अनि यो अभिषेकले चाहिँ तपाईलाई स्वतन्त्र पार्छ। This anointing will make you great in life. यो अभिषेकले चाहिँ तपाईलाई एकदमै असल उत्कृष्ट व्यक्ति बनाउँछ। How do you receive this anointing? अनि यो अभिषेक चाहिँ अब कसरी प्राप्त गर्ने त? Who wants to know how? यहाँ भएको कोलाई जान्न चाहनुहुन्छ कसरी प्राप्त Just गर्ने? one person? You receive this after you're born again. तपाईले यो अभिषेकलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ जब तपाई फेरि नयाँ जन्मिनुहुन्छ। John 20, verse 22. And Jesus said to them again, peace be to you. As the Father has sent me, I also send you. And when he had said this, he breathed on them and he said to them, receive the Holy Ghost. You don't have to read this. तपाईले यो न 20 को 22 मा हेर्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ। Jesus breathed on his disciples and he said, receive the Holy Spirit. येशूले आफ्नो चेलाहरुमा आफ्नो सास फेर्नुभयो अनि उहाँले भन्नुभयो त्यो पवित्र आत्मालाई प्राप्त गर। Up to this point, they were not saved. यो समयसम्म उनीहरु बाँचिएको थिएन। But the moment they were saved, जब उनीहरु बाँचियो the Holy Spirit came inside them. त्यो समयमा पवित्र आत्मा चाहिँ उनीहरु भित्र आएको छ। Hallelujah. हालेलुया। So the Holy Spirit comes in you when you get saved. पवित्र आत्मा चाहिँ तपाईमा आउँछ जब तपाई बाँचिनुहुन्छ। He comes to live on the inside of you first. तपाईमा रहनको लागि उहाँ आउनुहुन्छ पहिला when you get saved. जब तपाई बाँचिनुहुन्छ। But he only comes upon you when you are filled with the Holy Spirit. तर उहाँ चाहिँ त्यति बेला मात्रै आउनुहुन्छ जब तपाई चाहिँ त्यो आत्माले त्यो शक्तिले भरिनुहुन्छ। Christianity is not just, it doesn't just end in the cross. ईसाई चाहिँ क्रुसमा अन्त हुने मात्रै होइन। No, the cross is a starting place. क्रुस चाहिँ एउटा सुरु हुने ठाउँ मात्रै हो। You go from cross to the Pentecost. क्रसदेखि पेन्टिकोस्टसम्म जान्छ। That's the encounter with the Holy Spirit. अनि त्यो चाहिँ हो पवित्र आत्मासँगको जमका भेट। Hallelujah. हालेलुया।